Now let's learn how to produce the K sound. Kha, kha, kha. এই সাউন্ড আমরা কিভাবে করব? The back of your tongue will go up and you are going to push out some air. অর্থাৎ আপনার জিহ্বার পিছন দিকটা, the back of your tongue, আপনার জিহ্বার পেছনটা উপরে উঠে যাবে এবং আপনার মুখ থেকে বাতাস বেরোবে। খা, খা. Look at these examples. Cap, cap. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। Cap, cap. Clamor, clamor. Cram, cram, cram. Coat, coat, coat. Now let us practice with this sentence. The goat ate my coat. The goat ate my coat. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। The goat ate my coat. Good. তাহলে আমরা দেখতে পেলাম খা এই সাউন্ডটা কিভাবে হবে? The back of your tongue will go up and you are going to push out some air. অর্থাৎ আপনার জিহ্বার পেছন দিকটা, পেছনের অংশটা উপরে উঠে যাবে এবং আপনার মুখ থেকে বাতাস বেরোবে। Now let's talk about the sound ta. Number 14. Ta, ta. এই ta সাউন্ডটা আমরা কিভাবে করব? Put your tongue against your top teeth. Put your tongue against your top teeth. অর্থাৎ আপনার জিহ্বাটা উপরের দাঁতের সাথে লাগাবেন। Look at the examples. 10, 10, 10. Tay, tay. Tight, tight. Cat, cat. Now let's practice with the sentence. The cat was tied tight. The cat was tied tight. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। The cat was tied tight. তাহলে এই ঠ সাউন্ডটা কিরকম ভাবে হবে? Put your tongue against your top teeth. অর্থাৎ আপনার জিহ্বা উপরের দাঁত স্পর্শ করবে। And you are going to push out some air. এবং আপনি কিছু বাতাস বের করবেন, অর্থাৎ আপনার মুখ থেকে বাতাস বেরোবে। ওকে। The next consonant sound is number 15, da, da. এই সাউন্ডটা আমরা কিভাবে করব? ঠিক আমরা টা যেভাবে উচ্চারণ করি, da, এটাও ঠিক একইভাবে উচ্চারণ করব। অর্থাৎ টাং পজিশন, আমাদের জিহ্বার যে পজিশন ওটা একই রকম থাকবে। অর্থাৎ আপনার জিহ্বাটা উপরের দাঁতের সাথে লাগবে, ঠিক যেমন আমরা টা উচ্চারণ করার সময় করেছিলাম। Look at these examples. Dank, dot, dim, dung. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। Dank, dot, dim, dung. তাহলে ঠা এবং ডা এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য হচ্ছে এই ডা সাউন্ড, এটা হচ্ছে ভয়েসড সাউন্ড। অর্থাৎ এই সাউন্ডটা যখন আপনি করবেন, আপনি আপনার ভয়েস ইউজ করবেন। ওকে। নাও প্র্যাকটিস উইথ দ্য সেন্টেন্স। জাস্ট ডিপ দ্য টিপ। আমার সাথে পড়ুন। জাস্ট ডিপ দ্য টিপ। গুড। আমরা এখন যে কনসোনেন্ট সাউন্ডটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নাম্বার 16, জ, জ। তো এই জ সাউন্ডটা আমরা কিভাবে করব? It's very simple. Put your tongue against the ridge of your upper teeth. অর্থাৎ আপনার জিহ্বার আগা উপরের দাঁতের মাড়িতে লাগবে, যেখান থেকে দাঁতটা শুরু হয়েছে। তারপর কি করতে হবে? Stop air flow completely. তারপর আপনি বাতাসটা টোটালি বন্ধ করে দেবেন। And then release the air. তারপর আপনি বাতাসটা আবার ছেড়ে দেবেন। Ja, 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 ja. Look at these examples. Budge, budge. Charge, charge. Forge, forge. Judge, judge. Cage, cage. Now practice with this sentence. I can't budge it. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। I can't budge it. Again, I can't budge it.
বাজ মানে হলো সরানো, যেমন আপনি একটা ভারী একটা জিনিস সরাচ্ছেন, আপনি বলতেছেন যে আমি এটা সরাতে পারছি না, তখন আপনি কি বলবেন? I can't budge it. Okay. The next consonant sound I'm going to focus on is number 17, P, paw sound, P sound. Now how can it produce this P sound? Remember? আমরা যখন P soundটা উচ্চারণ করব, just your lips will touch each other and you are going to push out some air, release some air. অর্থাৎ আপনার দুই ঠোঁট একসাথে হবে আর আপনি ভিতর থেকে একটা বাতাস বের করবেন। Something like that. Pa, pa, pa. Watch my mouth. Pa, pi, pa, pa. অর্থাৎ ঠোঁট দুটো একসাথে হবে আর ভিতর থেকে একটা বাতাস বের হবে। Pa, 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 pa. Look at these examples. Cup, cup, cup. Push, push. Pile, pile. Put, put, put. Now practice with this sentence. Put that file on the work pile. Put that file on the work pile. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। Put that file on the work pile. Again. Put that file on the work pile. Again. Put that file on the work pile. The next consonant sound I'm going to talk about is number 18, M sound. How do you produce this M sound? It's very simple. Your lips touch each other. আপনার ঠোঁট দুটো একসাথে হবে, আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না। Your tongue doesn't move. আপনার জিহ্বা নড়াচড়া করবে না। Your mouth will remain still. আপনার মুখ স্টিল, অর্থাৎ কোনো নড়াচড়া নেই। Just make a sound, that's it. Now look at these examples. Clam, clam. Come, come. Cam, cam. Foam, foam. Home, home. Now let us practice with this sentence. He came without his cane. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। He came without his cane. Again. He came without his cane. Our next consonant sound is number 19, N sound. আমরা N soundটা কিভাবে উচ্চারণ করব? It's a voiced and nasal sound. N soundটি হচ্ছে একটি ভয়েসড এবং নেজাল সাউন্ড। নাও নেজাল সাউন্ড কাকে বলে? নেজাল সাউন্ড হচ্ছে যে ধরনের সাউন্ড তৈরি করার সময় শুধুমাত্র নোজ অর্থাৎ নাক দিয়ে বাতাস বের হবে, ওই ধরনের সাউন্ডকে আমরা বলি নেজাল সাউন্ড। ওকে, এন হচ্ছে এ ধরনের একটা নেজাল সাউন্ড। সো ইয়োর টং উইল টাচ ইয়োর টপ টিথ। পুট ইয়োর টং এগেনস্ট ইয়োর টপ টিথ। অর্থাৎ আপনার জিহ্বা আপনার উপরে দাঁতকে স্পর্শ করবে, উপরে দাঁতের সাথে লাগবে। You will use your voice to produce the sound. আপনি আপনার ভয়েস ব্যবহার করে সাউন্ডটা তৈরি করবেন। Just like this, ঠিক এইভাবে। Now look at these examples. আমার সাথে উচ্চারণ করুন। Can, can, on, cone. Again, clan, can, on, cone. Now let's practice with the sentence. There are many tins on the team. আমার সাথে বলুন। There are many tins on the team. Again, there are many tins on the team. Good. The next consonant sound I'm going to focus on is number 20, j sound. How do we produce this sound? এই j sound আমরা কিভাবে তৈরি করব? আপনারা কিছু স্টেপ ফলো করবেন, তাহলে ইজি হয়ে যাবে। ফার্স্ট, you have to pucker your lips, অর্থাৎ আপনারা আপনাদের ঠোঁট দুটোকে একটু গোল করে ফেলবেন। সেকেন্ডলি,
raise the middle of your tongue to the roof of your mouth. অর্থাৎ আপনার জিহ্বার মধ্যের অংশটা মুখের যে ছাদ, যেটাকে আমরা তালু বলে থাকি, সেদিকে একটু উঠাবেন। Number 3, hold the tongue position and slowly blow out some air. আপনার জিহ্বার পজিশনকে ঠিক ওই রকমভাবে রাখবেন এবং স্লোলি বাতাস বের করে দেবেন। ঠিক এরকমভাবে ওয়াচ মাই মাউথ, লক্ষ্য করুন আমি কিভাবে উচ্চারণ করছি। Now look at these examples. Vision, আমার সাথে বলুন vision, vision. Collision, collision. Usual, usual, usual. আমাদের পরবর্তী কনসোনেন্ট সাউন্ডটি হচ্ছে নাম্বার 21, ইয়া সাউন্ড। তাহলে আমরা ইয়া সাউন্ডটা কিভাবে করব? Raise the middle of your tongue to the roof of your mouth without making full contact, which will create a narrow passage. অর্থাৎ আপনারা আপনাদের জিহ্বার মধ্যের অংশটা মুখের যে ছাদ, যেটাকে আমরা তালু বলে থাকি, সেদিকে উঠাবেন, কিন্তু জিহ্বার মধ্যের অংশটা তালুকে পুরোপুরি স্পর্শ করবে না। অর্থাৎ তালু এবং জিহ্বার মাঝখানে একটা সংকীর্ণ ফাঁক থাকবে, একটা ফাঁকা জায়গা থাকবে, একটা ন্যারো প্যাসেজ থাকবে। নাও এরপরে যেটা করতে হবে, তারপর আপনি যখন সাউন্ডটা করবেন, ইউজ ইউর ভয়েস while releasing some air. অর্থাৎ আপনি আপনার ভয়েসটা ব্যবহার করবেন যখন সাথে সাথে মুখ থেকে বাতাসটাও বেরিয়ে যাবে। Look at these examples. Yes, yes. Young, young. Yellow, yellow. Again, আমার সাথে বলুন yes, yes. Young, young. Yellow, yellow. Now let's learn how to produce this jaw sound. Number 22, jaw sound. এখন আমরা শিখব jaw sound আমরা কিভাবে করব। একটু আগে নাম্বার 16 আমরা শিখেছিলাম jaw sound, চা চা। ঠিক jaw soundটা আমরা যেভাবে উচ্চারণ করেছিলাম, ঠিক একই রকমভাবে jaw soundটাকে উচ্চারণ করব। চা চা। Put the tip of your tongue against the ridge of your upper teeth. অর্থাৎ আপনি আপনার জিহ্বার ডগাটাকে, অর্থাৎ সামনের অংশটাকে দাঁতের মাড়ির সঙ্গে স্পর্শ করাবেন। তাহলে জিহ্বার একদম সামনের অংশ বা ডগা, সেটা কাকে স্পর্শ করবে, কোথায় লাগবে? দাঁতের মাড়িকে। দাঁতের মাড়িকে স্পর্শ করবে জিহ্বার ডগা। তারপর কি করতে হবে? স্টপ ইয়ার কমপ্লিটলি, স্টপ দ্য এয়ার ফ্লো কমপ্লিটলি, বাতাসের প্রবাহকে পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। অ্যান্ড দেন রিলিজ সাম এয়ার, এবং তারপর বাতাস বের করে দিতে হবে। তো তাহলে উচ্চারণটা কীরকম করে করতে হবে? জাস্ট লাইক দিস। এবং এখানে দেখুন, লক্ষণীয়, আমরা যখন বাতাস বের করছি, you have to push out a lot of air, you have to push out a lot of air, অর্থাৎ আপনাকে প্রচুর বাতাস বের করতে হবে। Now look at these examples. Much, much. Cats, cats. Chip, chip. Dear learners, আমরা এইমাত্র দেখলাম 22-তে চ সাউন্ড এবং 16-এ জ সাউন্ড, এই দুটো সাউন্ড একইভাবে উচ্চারিত হয়। তাহলে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু সাউন্ডস? তাহলে এই দুটো সাউন্ডের মধ্যে পার্থক্য কি? Actually, the main difference is that 16 j, it's a voiced sound, and ch, it's an unvoiced sound. অর্থাৎ জ উচ্চারণ করার সময় আমাদেরকে ভয়েস ইউজ করতে হবে, আর চ উচ্চারণ করার সময় আমরা কোনো ভয়েস ইউজ করব না। ইটস অ্যান আনভয়েসড সাউন্ড। ওকে, তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, এই যে আমরা সাউন্ডগুলো করার সময় কখনো মুখ থেকে বাতাস বের করছি, আবার কখনো আমাদের
একটা ভাইব্রেশন হচ্ছে গলায়। তো আমরা এটা কিভাবে বুঝবো যে আমরা যে সাউন্ডগুলো করছি সেগুলো সঠিক হচ্ছে কিনা, এটা আমরা কিভাবে বুঝবো? তার একটি সহজ টেকনিক হলো, put your hand in front of your mouth like this. If it is an unvoiced sound, you will feel some air on your hand. অর্থাৎ যদি এটা আনভয়েসড সাউন্ড হয় তাহলে আপনি আপনার হাতের উপর একটা বাতাস টের পাবেন। ইফ ইট ইজ এ ভয়েসড সাউন্ড, তাহলে আপনি কি করবেন? অর্থাৎ যদি ভয়েসড সাউন্ড হয় সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন? ভেরি সিম্পল, পুট ইউর হ্যান্ড অন ইউর থ্রোট অ্যান্ড ইউ উইল ফিল সাম ভাইব্রেশন ইন ইউর থ্রোট। অর্থাৎ যদি এটা ভয়েসড সাউন্ড হয় তাহলে আপনি আপনার হাত গলার উপর রাখবেন এবং তখন আপনি আপনার গলায় একটা ভাইব্রেশন বা কম্পন অনুভব করবেন। এভাবেই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারবো কোনটা ভয়েসড সাউন্ড আর কোনটা আনভয়েসড সাউন্ড। Now we will learn how to produce this NG sound in English. এখন আমরা শিখব কিভাবে ইংলিশে NG সাউন্ড করতে হয়। It's also a nasal sound, অর্থাৎ আপনার নাক দিয়ে বাতাস বেরোবে। There is still air coming through your nose and you are going to block the air in your mouth, but this time not with the tip of your tongue but with the back of your tongue. আপনার নাক দিয়ে যখন একদিকে বাতাস বেরোবে তেমনি অন্যদিকে আপনি মুখের মধ্যে বাতাসটাকে আটকাবেন। কিন্তু কিভাবে আটকাবেন? একটু আগে আমরা দেখেছি যা এবং চা উচ্চারণ করার সময় আমরা জিহ্বার অগ্রভাগ দিয়ে বাতাসটাকে আটকিয়েছি, কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা জিহ্বার টিপ বা অগ্রভাগ দিয়ে বাতাসটাকে আটকাবো না, বরং we will block the air with the back of our tongue. আমরা আমাদের জিহ্বার পিছনের অংশ দিয়ে বাতাসটাকে ব্লক করব, which means the back of your tongue is going to go up there. অর্থাৎ আপনার জিহ্বার পিছনের অংশটা উপরে উঠে যাবে, like this. ঠিক এরকম ভাবে লক্ষ্য করুন। Now look at these examples. Sing, sing, ping, ping, rung, rung, king, king. The last consonant sound I'm going to focus on is number 24, wa sound. Wa sound. এই wa sound আমরা কিভাবে করব? It's very simple. Your lips are going to be rounded. আপনার ঠোঁট দুটো গোল হয়ে আসবে। আপনি আপনার ভোকাল কর্ডকে ভাইব্রেট করবেন, অর্থাৎ সেখানে একটা কম্পন তৈরি হবে, আর তখন আপনার ঠোঁট দুটো স্ট্রেচ হবে, অর্থাৎ প্রসারিত হয়ে যাবে। ঠিক এইভাবে ওয়া, লক্ষ্য করুন, ওয়াচ মাই মাউথ, ওয়া, ওয়া, ওয়া। Now look at these examples. What, what, want, want, wonder, wonder. Now let's practice with the sentence. What are you doing? What are you doing? Good job, my dear students. I hope you have now a better understanding of all the 24 consonant sounds. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমি আশা করি যে 24টি কনসোনেন্ট সাউন্ড নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলো সম্পর্কে আপনাদের একটা ভালো ধারণা তৈরি হয়েছে। Obviously, it takes a lot of listening and speaking practice to master those sounds. এটা সত্য যে প্রথম দিকে এই সাউন্ডগুলোকে হয়তো একটু কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু যদি আপনি নিয়মিতভাবে প্র্যাকটিস করে যান ধীরে ধীরে এই সাউন্ডগুলো আপনার আয়ত্তে এসে যাবে, অর্থাৎ আপনি এগুলোর সাথে নিজেকে আত্মস্থ করে ফেলবেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ভিডিওগুলো শুধু একবার দেখে নিলেই হবে না, প্রতিটা ভিডিও আপনারা বারবার দেখবেন এবং সাউন্ডগুলো বুঝে বুঝে প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে দেখবেন এই সাউন্ডগুলোর সাথে আপনি খুব সহজেই অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। আমাদের আগামী ভিডিওগুলো আরও ইন্টারেস্টিং হবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের সাথেই থাকুন। See you next time. আল্লাহ হাফেজ।